ඉංග්‍රීසි නවකතාවක් සිංහලෙන් කියවීම 12 වෙනි කොටස. His father brushed away the hand that Uncle Senevi had kept on his shoulder and leaned forward towards Janu. We may have succeeded in gaining power. In fact, even earlier, a fairer society might have been created if Sri Lankans hadn't been given universal franchise. The British knew the only way to defeat the workers would be to give the power of the vote to the idiots in the village who would vote for their feudal lords. Ceylon was the first British colony to have universal adult suffrage, if you don't count the white settler colonies. That is how the UNP came to power. All aristocrats, voted in by the very people they were treading upon. He sighed and said, "The stupid Sinhalese," and was lost in thought. And then we came, the Lanka Samasamaja Party, and hope was born again in the people. If only we had stood together, but we didn't. The party was splitting. Alliances were made to survive. Many people suffered much heartbreak. The worst was when some of us joined other parties and entered parliament. Upali's father was one of those who became completely disillusioned. He was married then, had to feed his children. He tried getting jobs, succeeded most of the time because he was clever. But wherever he went, he tried to organize trade unions. I guess he was trying to fight this huge battle all on his own, because we weren't. ජනුගේ පියා තම උරහිස මත වූ සෙනවි මාමාගේ අත පසකට දමා ගසා නැවත ජනු වෙත ඉදිරියට නැවුණේය. අපට බලය අල්ලා ගැනීමට තිබුණා. ඇත්තටම ගොඩක් කලින් සාධාරණ සමාජයක් බිහි කිරීමටද තිබුණා. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට සර්ව බල ඡන්දය නොලැබුණා නම්. බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයෝ දැනගෙන හිටියා කම්කරුවන්ගේ බලය බිඳින්න තිබුණු එකම විදිහ උන්ගේ හාම් පුතාලට වැඳගෙන ඉන්න මිනිසුන්ට ඡන්ද බලය දෙන එක කියලා. බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතවලින් ඉස්සෙල්ලම ඡන්ද බලය ලැබුණේ ගිහින් පදිංචි වෙලා සිදු මිනිසුන් හදපු රටවල් අයින් කරොත් ලංකාවට තමයි. එහෙම තමයි UNP එක බලයට ආවේ. ඔක්කොම හාම්පුත්තු රදලවරු. තමන්ම පාගාගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ඡන්දවලින්. ඔහු සිසුමක් හෙලා මෝඩ සිංහලයෝ කියා නිහඬ වී සිටියේ කල්පනා ලෝකයක ගිලෙමිනි. ඉන් පස්සේ අපි ආවා ලංකා සම සමාජ පක්ෂය. මිනිසුන් තුල ආයෙත් බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. අපි ඔක්කොම එකට හිටගෙන හිටියා නම් වෙන්න තිබුණු දේ. හැබැයි එහෙම වුණේ නෑ. පක්ෂය බෙදී කැඩෙමින් තිබුණේ. පැවැත්ම සඳහා වෙන වෙන බලවේග එක්ක සම්බන්ධකම් තියන්න වුණා. ගොඩක් අයට මේක දරා ගන්න බැරි තරම් දුකක් ගෙනාවා. නරකම තත්වය උදා වුණේ අපි සමහරක් පාර්ලිමේන්තුවට යන්න තියෙන ආසාවට සමහර පක්ෂ එක්ක බැඳුණු විටයි. සම්පූර්ණයෙන්ම බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුණ කෙනෙක් තමයි උපාලිගේ තාත්තා. ඔහු ඒ වෙනකොට බැඳලා හිටියේ. ළමයි හිටියා. ඔහුට කන්න දෙන්න තියෙන. එයා රස්සාවක් හොයාගන්න බැලුවා. ගොඩක් විට හම්බ වුණා. ඔහු දක්ෂයෙක් වුණ හින්දා. හැබැයි ඔහු ගිය තැන වෘත්තීය සමිති හදන්න පටන් ගත්තා. මං හිතන්නේ ඔහු අපි හැමෝම වෙනුවෙන් නොනවත්වා ඒ විශාල සටන
තනියම ගෙනියන්න බලන්න ඇති. අපි කිසි දෙයක් ඒ වෙනුවෙන් නොකරන හින්දා. Janu felt for the chair behind him and sat down. Uncle Senevi cast him a worried look, but Janu ignored him and watched his father's face intently. In the background, he could see that Upali had stopped moving and was sitting down on the grass with his knees drawn up. The last time he worked, it was as a sweeper in a tea factory. The owner was British. The conditions of the workers were appalling, and while he was trying to organize them to take action, he came to see me to ask for my help. I told him to be patient, that we were trying to throw the whole lot of them out. But he couldn't be. Too much of his life had been given to what he had believed in. For his trade union activity in the company, he was hauled out one day and badly beaten. He didn't even try to get a job after that. Janu sank back in his chair. අන්තිමට ජනු අත පස්සට කර පුටුව හොයාගෙන හිඳගත්තේය. සෙනවි මාමා ඔහු දෙස කරදර හිතෙන් යුතුව බැල්මක් හෙලාගෙන ඉන්නා බව දැනගෙන සිටියද ජනු ඔහුගේ ඇස් තම පියා වෙතම එල්ල කරගෙන සිටියේය. පියාගේ පිටුපස ඇති දර්ශනයේ ඔහුට උපාලිව පෙනුනේය. දැන් උපාලි තනියම සෙල්ලම් කිරීම නතර කර තනබිස්ස මත හිඳ දනිස් දෙක තම සිරුරට ලං කර හිඳගෙන හිටියේය. අන්තිමට ඔහු කර රස්සාව තේ ෆැක්ටරි එක බිම අතුගාන එක. ඒකේ අයිතිකාරයා එංගලන්තේ සුද්දෙක්. වැඩ කරන අයගේ තත්වය හොඳටම නරක විදිහට තිබිලා තියෙන්නේ. එයා වැඩ කරන අයව සංවිධානය කරන කාලේ මං ළඟට ආවා උදව් ඉල්ලන්න. මං එයාට කිව්වේ ටිකක් ඉවසන්න කියලා. අපි හදන්නේ උන් ඔක්කොම එක සැරේ එළියට දාන්න කියලා. හැබැයි එයාට ඉවසන්න බැරි වුණා. එයාගේ ජීවිතයේ වැඩි හරියක් ගෙවිලා තිබුණේ එයා හරි කියලා හිතන දෙයකට ජීවිතයම කැප කරන්නයි. දවසක් ඔහුගේ මේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරීකම් හින්දා ඔහු එළියට ගෙනල්ලා හොඳටම ගහලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ආයේ රස්සාවක් හොයා ගන්නවත් ඔහුට ඕනේ උනේ නැහැ. Janu sank back in his chair. Then a couple of years ago, when the 1971 Marxist insurrection came, he found his calling again. This time without us. This time, even though he was older, he found young people who were equally disillusioned with our leftist leadership, who believed with him that change will not come without violence. They had enough skill to plan simultaneous attacks on 93 police stations and seize power there, but not enough skill to have planned what to do next. They were driven out in weeks, forced to hide in jungles without food. The leaders were now in prison, but thousands and thousands of young people had died by the time it was over. Upali's father had been thought dead till he turned up at his doorstep one day, starving and stark raving mad. God knows what he had seen and gone through. He tried to kill his wife and children that night, perhaps to do away with himself as well. Janu closed his eyes because he didn't want to see Upali waiting for him on the grass. I was there at that time in Bulankulama, fortunately. His wife came running to me for help, carrying her baby, holding Upali. I had to have him restrained, then transferred to Angoda when it was clear that he was beyond help. I took the family away from Bulankulama. The children didn't know, and their mother wanted it kept that way. She held nothing against her husband though. I believe she writes to him regularly, even though he cannot read her letters.
Yes, she writes to him, Janu thought, though sometimes she was careless about hiding the envelopes. He did not want to open his eyes, did not want to see his father. ජනු පුටුව මත පිටුපස්සට ඇලවුණේය. ඊට පස්සේ දැනට අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා 1971දී මාක්ස්වාදී කැරැල්ල ආව වෙලාවේ මේ මිනිහට අලුත් 50ක් ආවා වගේ වුණා. මේ සැරේ අපි නැතුව. මේ සැරේ එයා ඒගොල්ලන්ට වඩා වයසින් වැඩි වුණාට ඒ තරුණ අයද ඔහු වගේම අපි ගැන වාමාංශික නායකත්වය ගැන කලකිරී ඉන්න කට්ටියක් බව ඔහු හඳුනාගත්තා. ඒගොල්ලෝත් ඔහු වගේම හිතුවේ ලංකාවේ වෙනසක් කරනවා නම් ප්‍රචණ්ඩ මාර්ගයකින් නැතුව නම් කවදාක්වත් එය කිරීමට නොහැකි වන බවයි. එක වෙලාවෙම පොලිස් ස්ථාන 93කට ගසා ඒ වාගේ බලය අල්ලා ගැනීමට තරම් දක්ෂතාවක් මේ මිනිසුන්ට තිබුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක පැහැදිලිව සැලසුම්ගත කිරීමට තරම් දැනුමක් ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ නැහැ. සති කීපයකින් ඔවුන්ව එළවා දමන්නට හැකි වුණා. කැලෑවල හැංගෙන්න කෑම නැතුව බඩගින්නේ. නායකයන් හිරගෙවල් වල දැම්මත් ඔක්කොම ඉවර වෙනකොට දාස් ගණන් තරුණ ජීවිත නැති වෙලා තිබුණා. ඔක්කොම හිතුවේ උපාලිගේ තාත්තත් මැරෙන්නේ නැති කියලා. හැබැයි එයා දවසක් එයාගේ ගෙදරට ආවා. සම්පූර්ණයෙන්ම සිහිය විකල් කරගෙන. දෙයියෝ තමයි දන්නේ ඔහුට මොනව විඳින්නට දකින්නට උනාද කියලා. එදා රෑ එයා එයාගේ මුළු පවුලම මරන්න හැදුවා. සමහර විට ඔහුත් දිවිනහ ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ නැති ඊට පස්සේ. ජනු ඇස් දෙක වසා ගත්තේ තමා එනතෙක් බලා සිටින උපාලිව ඔහුට දැකීමට අවශ්‍ය නොවු නිසා. හොඳ වෙලාවට එදා මං හිටියේ බුලංකුලමේ. එයාගේ පවුල උපාලිවත් ඇදගෙන තව ළමයෙකුත් වඩාගෙන රැයට දුවන් ආවේ මන් ළඟට. මට මිනිස්සු යවන්න උනා ඔහුව මෙල්ල කරන්න. දැන් ඔහුට කිසිම දෙයක් කිරීමට අපිට බැරි බව තේරුණාට පස්සේ මං ඔහුව අංගොඩට යවුවා. මං මුළු පවුලම බුලංකුලමෙන් අයින් කරා. ළමයි දෙන්නා කිසිම දෙයක් දැනන් හිටියේ නැහැ. ඒ කාරණාව එහෙමම තියාගන්න ඒගොල්ලන්ගේ අම්මට ඕනෑ වුණා. හැබැයි එයා කවදාවත් එයාගේ මහත්තයාට වෛර කළේ නැහැ. මං හිතන්නේ තවමත් ලියුම් ලියනවා. එයාට කියවන්න බැරි වුණාට. ජනු හිතෙන් කිව්වේ ඔව් තාම ලියුම් ලියනවා. සමහර වෙලාවට ලියුම් කවරය හංගන්න අමතක වුණත් කියාය. ඔහුට තම ඇසැරීමට උවමනා වුණේ නැත. ඔහුට තම පියා දෙස බැලීමට උවමනා වුණේ නැත. And now you want to take that boy's chance away of becoming something by stopping him going to school? It was such a direct question that Janu was startled into looking at him. His father's eyes scowled into his. Free education is the only hope that the poor people have in this country. No one else, nothing else will help them. We didn't. If anyone is to blame for Upali's father going mad, then it is I. And I will not sit by and let you ruin any chance that his son might have had in the world. That would be too much sin in my hands. Now Uncle Senabi was holding his father's shoulders again. Janu shrank back in his seat, closed his eyes again, pressed them so tight that a tear rolled down. He could hear Uncle Senabi say something urgently, softly, to his father. The large chair creaked as his father too leant back. Time passed. After a while his father asked,
So shall I tell Nimal to take Upali back today? Janu nodded. His mind had gone blank again. His father said more gently, "Let him go this morning. He has enough time to get ready for school if he goes now. I am not sure if Nandavati will remain in Veyangoda once she gets to know that Upali knows the truth. I feel she might want to return to Bulankulama. But there are good schools there too." It seemed that it came from very far, that voice that asked, "Will you go and say goodbye to him then?" Janu shook his head. Now he was holding his head down, stifling his sobs, his hands clutching the hand rest of the chair. He could hear his father sigh, and the chair roll back on the floor. The door opened and closed. He felt Uncle Senevi's hands on his shoulders. "Don't worry, Janu. I will tell my niece Anila to come and play with you. You won't be lonely." Janu shook his head, tried to shrug the hands off his body. He didn't look towards the window, didn't want to see who had come to Pali to tell him to get ready to go back to Veyangoda. Didn't want to see Upali looking around for his friend who had promised that he would not be alone again with people who didn't care enough to tell him the truth. Looking for the friend who had said he loved him, that he would never leave him. The friend who couldn't stop crying now, bent double on a chair that was too large for him, unable to stop the tears that were flowing for the first time since his mother died. දැන් පුතාට ඕනේ අර කොල්ලගේ හොඳ අනාගතයට තියෙන එකම ඉඩකඩ හරස් කරලා දාන්නද? ඉගැන්වීම කඩාකප්පල් කරලා? එම ප්‍රශ්නය කෙලින්ම ඔහුගෙන් අහපු නිසා ජනු තිගැස්සී ඇසැරියේය. ඔහුට පෙනුනේ තමා දෙස රවාගෙන සිටින පියාය. මේ රටේ දුප්පත් මිනිසුන්ට තියෙන එකම දේ තමයි නිදහස් අධ්‍යාපනය. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. වෙන කවුරුත් ඔවුන්ට උදව් කරන්න එන්නේ නැහැ. අපිවත් උදව් කළේ නැහැ. උපාලිගේ තාත්තට පිස්සු වැටුන එකට කාට හරි වගකීම බාර ගන්න වෙනවා නම් ඒ වගකීම බාර ගන්න ඕනේ මමයි. ඉතින් මට නිකන් ඉන්න බෑ. මගේම පුතා එයාගේ කොළුවාට දියුණු වෙන්න තියෙන එකම අවස්ථාව අයින් කරන්න හදනකොට. දැනටමත් මට පිරවිලා තියෙන පව් හොඳටම ඇති. සෙනවි මාමා නැවත තම පියාගේ උරහිස මත තම දෑත් තැබුවේය. ජනු ආසනය පිටුපසට රූටා ගොස් කෙතරම් තදින් ඇස් වසාගත්තාද යත් කඳුලක් පිට පැන පහලට ගලා ආවේය. සෙනවි මාමා පහත් හඬින් ඉතා උනන්දුවෙන් තම පියාට යමක් කියනු ජනුට ඇසුනේය. තාත්තාද අසුන පිටිපසට බර දෙන විට නැගින ක්‍රීක් හඬ ජනූට ඇසුනේය. නිහඬව යම් කාලයක් ගත වුණේය. ඉන්පසු තාත්තා ඇසූ ප්‍රශ්නය වූයේ, "එහෙනම් මන් නිමල්ට කියන්නද උපාලිව වේයන්ගොඩට ඇරලවන්න කියලා?" ජනු ඔව් කීමට සිස සැලුවේය. ඔහුගේ මනස නැවත හිස්ම හිස් තත්වයකට පත්වී ඇත්තාසේ විය. ඉන්පසු තාත්තා කතා කළේ වඩා මුදු වූ ස්වරයකිනි. "එහෙනම් උපාලිට දැන්මම යන්න දෙන්න. දැන් ගියොත් ඉස්කෝලේ යන්න ලැහැස්ති වෙන්න කල් තියෙනවා. නන්දාවතීත් වේයන්ගොඩම ඉන්න කැමති වේද දන්නේ. දැන් උපාලිත් මේ ගැන දන්න හින්දා. මං හිතන්නේ එයා ආයේ බුලංකුලමට යයි. ඒත් කමක් නෑ.
බුලන් කුලමෙත් හොඳ ඉස්කෝල තියෙනවා. ඉන්පසු ජනුට ඇසුනේ මේ ප්‍රශ්නයයි. ඊටාම ඈතින් එන කටහඬකින්. එහෙනම් ඔයා ගිහින් එයාට සමුදීලා එනවද? බෑ කීමට ජනු හිස දෙපසට වැනුවේය. ඔහුගේ හිස පාත් කරම තියාගත්තේය. ඉකි ගැසීම අමාරුවෙන් වළක්වා ගනිමින් පුටු ඇඳි තරයේ අල්ලා ගනිමින් තම පියා සුසුම්ලනවා ඔහුට ඇසුනේය. ඉන්පසු ඔහුගේ පුටුව පිටුපස්සට තල්ලු වෙන හඬ. දොර ඇරුණේය, වැසුනේය. ඉන්පසු සෙනවි මාමාගේ අත් දෙක ඔහුගේ උරහිස් මත දැනුනේය. කමක් නෑ ජනු. මං කියන්නම් අනිලාට ඇවිත් ඔයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඔයාට පාළුවක් දැනෙන්නේ නැති වෙයි. අත් උරහිසින් ඉවත් කිරීමට තනන ගමන්ම ජනු නෑ කීමට හිස සෙලවූයේය. ඔහු ජනේලය දෙස නොබැලුවේය. වේයන් ගොඩට යෑමට ලැහැස්ති වන ලෙස උපාලිට කීමට ගියේ කවුදයි දැනගැනීමට ඔහුට අවශ්‍ය නොවූ නිසා. තමාව නැවත තමාට බොරු කී මිනිසුන් වෙත නොයැවීමට පොරොන්දු වූ මිතුරා හොයමින් උපාලි වටපිට බලනවා දැකීමට අවශ්‍ය නොවූ නිසා. තමාට ආදරේ යයි කිවූ මිතුරා සෙවීමට තමාව නැවත කවදාවත් තනි නොකරන්නට පොරොන්දු වූ මිතුරා සෙවීමට. දැන් නවතා ගන්න බැරුව අඬනා ඒ මිතුරා සෙවීමට. තමාටත් වඩා දෙගුණයකින් විශාල පුටුවක හිඳ දෙකට නැමී හඬන. මව මිය යෑමෙන් පසුව එක් වේලාවකවත් නොහැලූ කඳුළු දැන් ගැලීම නවත්වා ගත නොහැකිව. පළවෙනි පරිච්ඡේදය නිමි.